آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بعض گھروں میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ بعض گھروں میں مدنی منیوں کا جو قد ہے وہ کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم آج انشاءاللہ عز و جل جو گھریلو علاج عرض کریں گے وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ قد بڑھانے کے حوالے سے جو نسخہ عرض کرنا ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 اسالیہ، اسے ہالوں کے بیج کہا جاتا ہے، اسالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 دودھ، اور نمبر 3 کشتہ مرجان۔ دودھ تو الحمدللہ رب العالمین ہر گھر میں ہی کم و بیش موجود ہوتا ہے، اور یہ جو 2 چیزیں آپ نے دیکھی، ہالوں کے بیج، یہ آپ کو کسی پنساری کی دکان سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کشتہ مرجان، یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے آپ یہ طلب کر سکتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو دستیاب ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار سماعت فرمائے کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ہالوں کے جو بیج ہیں 1 چمچ تقریباً 10-12 گرام، اندازاً جو بڑا چمچ ہوتا ہے 10-12 گرام ہالوں کے بیج لے کر جو ہے 1 گلاس دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کچھ دیر پکانا ہے۔ پکانے کے بعد جو ہے اس کو آپ رات کو رکھ دیں، اور صبح جو ہے 1 چٹکی کشتہ مرجان اس پہ چھڑکنا ہے، اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے اس کو آپ کو بنتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے 1 گلاس دودھ ہم نے پتیلی میں اس کو ڈالنا ہے۔ 1 چمچ ہالوں کے بیج ہم نے 1 گلاس یہ جو دودھ ہم نے ڈالا ہے اس میں اس کو کچھ دیر پکانا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیے اور اسے پکاتے رہیے، درود پاک کی برکتیں بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں شامل ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ آفت نصیبوں پر کرم مولا رسول پاک کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 1 گلاس دودھ کے اندر ہالوں کے بیج 1 چمچ ڈال کر اسے پکایا تو یہ کھیر کی شکل اختیار کر گیا۔ رات کو بنانے کے بعد اسے ڈھانپ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے۔ اسے صبح نہار منہ استعمال کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے تیسری چیز جو ہماری اس میں شامل تھی کشتہ مرجان، تقریباً 1 چٹکی کشتہ مرجان اس پر چھڑک دیجئے۔ اور پھر جو ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ اب یہ دوا جو ہے تیار ہے۔ جن مدنی منیوں کا، اسلامی بھائیوں کا، اسلامی بہنوں کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے چند ماہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ قد جو ہے انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دوا جو ہے 25 سال کی عمر سے پہلے استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد استعمال کرنے سے اس کے جو فوائد ہیں قد بڑھنے کے حساب سے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی، مدنی ملسہ بڑا پیارا ماشاءاللہ یہ بنا ہے، اور آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ جن کے بچوں کے قد چھوٹے ہیں ان کو زیادہ جسے یوں کہیں نیر بہانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ سے دعا بھی کریں، اور یہ جو نسخہ خلیل بھائی نے بتایا ہے اس کو استعمال بھی کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے ہوتے، لیکن پھر جب وہ اللہ کی رحمت سے جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے وہ صحیح ہوتا چلا جاتا ہے، جسے یوں کہیں کہ پچھلی جو قضا ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ بار اللہ سے لو لگائیں، سلامتی اور عافیت مقدر بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں جی خلیل بھائی کچھ مزید بھی بتائیں، گھڑی کہہ رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے، پھر ہم نے ساتھ اسلام بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ چھینکیں وغیرہ آتی ہیں اور نزلہ زکام وغیرہ اس طرح کا کچھ معاملات تھے، تو اس حوالے سے جو ہے آپ 4 چیزیں نوٹ فرما لیں۔ 4 چیزوں کا آپ نے صفوف بنانا ہے، اور کس طرح بنانا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 شکر تغال، نمبر 2 کاکڑا سنگی، نمبر 3
पिपला मोल और नंबर 4 मुलेठी। दोबारा समाप्त फरमा लें, शक्कर तिगाल, काकड़ा सिंगी, पिपला मोल और मुलेठी। मुलेठी को जो है आप ऊपर से अच्छी तरह छील लें, छीलने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हासिल होगा। ये चारों चीज़ों को जो है अच्छी तरह आप साफ़ कर लें, शक्कर तिगाल, काकड़ा सिंगी, पिपला मोल, मुलेठी। तमाम दवाओं को साफ़ करके छोटा 1 चम्मच जो होता है वो सुबह शाम छोटी चमची इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है नज़ला ज़ुकाम छींके वगैरह जो आती हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें जो है आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से बालों की खुश्की के हवाले से पूछा गया था कि यानी सर के अंदर खुश्की है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आप नोट कर लें कि बादाम का तेल रोगन बादाम भी इसे कहा जाता है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। नंबर 2 कस्टर्ड ऑयल, ये आपने लेना है, इसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। अब तीसरी चीज़ जो है वो नीम का तेल रोगन नीम भी कहा जाता है, तो नीम का तेल ये आपने लेना है 25 ग्राम। चौथी चीज़ जो है वो नारियल का तेल है, कोकोनट का ऑयल जो होता है ये आपने लेना है 50 ग्राम। तो बादाम का और कस्टर्ड ऑयल और बादाम का तेल, कस्टर्ड ऑयल और जो है नारियल यानी कोकोनट का ऑयल जो है ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। नीम का तेल जो है ये 25 ग्राम और आखिरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है रोगन बेज़ा मुर्ग भी इसे कहा जाता है, यानी अंडे का तेल, ये आपने लेना है 10 ग्राम। तो ये तमाम ऑयल को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है इसको रात को पूरे सर में जो है अच्छी तरह बालों में इसको लगाएं तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल बालों की खुश्की भी दूर होगी और जो है झड़ते होंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी फ़ायदा होगा। इसी तरह से जिस्मानी दर्दों के हवाले से पूछा गया था, जिस्मानी दर्दों के हवाले से आप ये सब नोट फरमा लें, तो इसको यानी कि बनाकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें पहले जड़ी बूटियों को। और वो जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मेथी दाना, नंबर 2 असगंध नागोरी, ये आपने असगंध नागोरी, मेथी दाना और तीसरी चीज़ जो है सुरंजान शीरी। मेथी दाना, असगंध नागोरी, सुरंजान शीरी, ये तीनों चीज़ों को आपने 50-50 ग्राम लेना है। और आखिरी जो चीज़ है वो है बादाम जो है ये आपने लेने हैं 100 ग्राम। तो ये आप लेकर इसको पीसने के बाद जो है सुबह शाम जो है 1-1 चम्मच का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी वगैरह जो होता है, इसी तरह से चावल आलू वगैरह ये इस्तेमाल ना करें, इससे परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस्मानी दर्दों में जो है फ़ायदा होगा। और फिर किसी अच्छे तबीब को दिखा दें कि दर्दों की मुख्तलिफ वजूहात हुआ करती हैं, आया किस सबब से दर्द है। ये आम जिस्मानी दर्द के हवाले से जो पट्टे वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं या वैसे जिस्मानी कमज़ोरी के बायस जो दर्द वगैरह हुआ करते हैं उसके हवाले से ये अर्ज़ किया गया है। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैंसर का इलाज कहा गया था वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि 100 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है, या रक़ीबु 100 मरतबा पढ़ना है और रोज़ाना पढ़ना है, बावुज़ू पढ़ना है और 7 दिन तक पढ़ना है। मदीना। और ये रोज़ाना पढ़ना है, बावुज़ू पढ़ना है, 7 दिन तक पढ़ना है, 100 मरतबा रोज़ पढ़ना है, या रक़ीबु। फिर इसको पढ़कर जो है मरीज़ पे दम करें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर कहीं ज़ख़म है तो ज़ख़म पर भी दम करें, और ज़ख़म अगर अंदरूनी कहीं अंदर की जगह पर है तो फिर वहाँ जो कपड़ा है उस पर दम कर दें, और कोई पट्टी बंधी हुई है तो उस पर दम कर दें। और अगर ज़ख़म जो है बैरूनी है तो फिर ये सरसों के तेल पे दम भी करें और फिर उसको ज़ख़म पर लगाएं तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा। मगर ये सरसों का तेल अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो अपने तबीब से आप मशवरा कर लें कि तेल लगाना इनके लिए मुफीद है या नहीं, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो है कैंसर का मर्ज़ जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म हो जाएगा। ये मुहतात हकीम का जवाब है जी, माशाअल्लाह, मरहबा। चले जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ